वक्फ बोर्ड के नोटिस जो पानी में नाम बदलने को लेके जो हंगामा हुआ था, उस ताल्लुक से बहुत सारे लोगों को उसकी हकीकत पता नहीं है। बीजेपी इस इशू को अपने इलेक्शंस में और अपने एजेंडे के तहत इस्तेमाल करने की कोशिश करती रही है। आखिर ये मामला क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बल्लारी वक्फ एडवाइजरी कमेटी के साबिक चेयरमैन और वक्फ एक्टिविस्ट रिजवान साहब हैं। उनसे बात करेंगे, आखिर ये मामला क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। आपका इस्तकबाल है। सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ना ज़रूरी है, इस वास्ते कि जो वफ़ के जायदाद जो आज हमारे पास जितनी जायदाद है, या जो हिंदुस्तान में हमें थर्ड पोजीशन पे है जायदाद को लेकर, ये छोटी मोटी मेहनत नहीं हुई है। ये मेहनत मुसलसल हज़ारों साल से शुरू आने वाली मेहनत थी। इसके चलते चलते एक दौर ऐसा आया, राजाएं महाराजाओं का दौर आया, वहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ आना शुरू हो गए। इस प्रॉपर्टीज़ को एक ज़माने में कोटवाल्स, ये क्या बोलते, जागीरदार, इन्हों सब हैंडल करना शुरू करे। 1912 में मुसलमान वफ़ वैलिडेटिंग एक्ट या मुसलमान एक्ट जो आया, जो अब जो अमेंडमेंट हो रहा है, वो एक्ट को भी रिपील करने की बात जो हो रही है, उस एक्ट के चलते हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे, हमारे शरीयत के हिसाब से, हमारे कुरान के हिसाब से जो दायरे में है, वंस वफ़ इज़ ऑलवेज ए वफ़, जो बुनियादी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ, वो फ़ैसला उसी अंदाज पे हुआ जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पूरे जमना शुरू होने के बाद ये हुआ। एक बार हमें दे डाले तो इसे वापस नहीं ले सकते। ये कंडीशन पर वंस वफ़ इज़ ऑलवेज ए वफ़ का मामला चला। अब आए जाओ आते आते 18 ब्रिटिश के ज़माने में क्या हो गया, ये इनाम, मद्रास इनाम कमीशन बोल को एक सेटअप बनाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। इसमें हमारे जितने जायदाद थे, वो जायदादों को रेगुलराइज करके हमें एक सर्टिफिकेट देना शुरू करे, एक रिकग्नाइज करे कि ये इंस्टीट्यूशन के लिए दिया गया, ये फला फला इंस्टीट्यूशन के लिए दिया गया। अब सवाल ये आया, ये जो सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया, हमारे डॉक्यूमेंटेशन होना शुरू हो गए। आने क्या हो गया, 1954 में इंडिपेंडेंस के बाद का मामला मैं बता रहा हूँ। 1946-1947 में जो इंडिपेंडेंस मिला हमना, उसके बाद का किस्सा पूरे प्रॉपर्टीज़ को कंसोलिडेट करके सेंट्रल वक्फ काउंसिल, सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दायरे में ले को आए। लाने के बाद 1964 में ये प्रॉपर्टीज़ को फर्स्ट सर्वे करके गेजेट नोटिफिकेशन करे, जितने प्रॉपर्टीज़ उस टाइम पे थे, उस टाइम पे से 1964 में जो प्रॉपर्टीज़ आना शुरू हो गए। ये पुरानी हकीकत। ये जो मामला अब नोटिस का आया 1964 के बाद के जो प्रॉपर्टीज़ आए, इसका सेकंड सर्वे करना बोल को एक डिस्कशन में आए। बहुत से प्रॉपर्टीज़ ऐड होना शुरू होते हुए, हमारे जो हम मस्जिद को दिए, कोई दरगाह को दिए, कोई किसे दिए, ये हिसाब से आना शुरू हो गए प्रॉपर्टीज़। खैर, ये मामले को लेको सेकंड सर्वे भी शुरू करना बोल को एक बात आई। सेकंड सर्वे स्टार्ट हुआ 1985 में। एक सर्कुलर, गवर्नमेंट सर्कुलर की बात कर रहा हूँ मैं, वक्फ बोर्ड की सर्कुलर की बात नहीं, रेवेन्यू सर्कुलर, रेवेन्यू अथॉरिटी से एक सर्कुलर दी कि सेकंड सर्वे भी करो और अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स भी करो बोल के बात हुई। अब 85 से शुरू हुआ, आज का दौर 2024 कि कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन ये जो वफ़ का मामला, जो वफ़ प्रॉपर्टीज़ को हिफाजत करने के वास्ते हुकूमतें तो अपने अपने अंदाज में इसे एक हिसाब से ले को गए। इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट भी आ गई, बीजेपी की गवर्नमेंट भी आ गई। अभी जो सर्कुलर्स की बात जो हो रही है, कॉलम नंबर 11 में क्या हो रहा था, टेक्निकल पॉइंट कहाँ के खड़ रहे थे हम लोग, कि हमारे प्रॉपर्टीज़ को क्लेम करने के वास्ते चाहे हम नोटिस इशू करो, कोर्ट से नोटिस इशू करना, ये नोटिस किसे देना, सवाल ये आया। अब 1964 के बाद जब इनाम अबॉलिशन आया, उस टाइम पे लैंडलेस फार्मर्स को ज़मीना देने की बात आई, तो हमारे जो जिम्मेदार थे उनके साथ साथ गैर लोग भी जो भी थे, कॉलम नंबर 11 में जो सागोली कॉलम में थे, इन्हों सब ना क्या करें, वो फॉर्म 7B1 इन रेवेन्यू अथॉरिटी, रेवेन्यू एक्ट के तहत डालने की बात शुरू करें। यहाँ ये सब आना शुरू हो गए, कौन बेच लिया, कौन रख लिया, कौन सामने आगे ट्रांसफ़र, फर्दर ट्रांसफ़र, 2, 3, 4 ट्रांजेक्शन होने शुरू हो गए। अब सवाल ये आया वक्फ बोर्ड के सामने, ये प्रॉपर्टीज़ को कैसा रिकवर करें। ये सवाल के लिए हुकूमतें अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स के सर्कुलर्स इशू करें, इस बात से शुरू करें। ये कॉलम नंबर 11 जो होता है, सागोली कॉलम 11 और 12 जो भी है, उसमें कौन कर ले के खा रहे हैं उनका कॉलम होता है। उसमें
वफ समझते बोल को एक ले लेका है वर्ड, क्या वास्ते ले लेका है, फर्दर ट्रांजैक्शंस नहीं होना बोल को ले लेको है। अब इसे क्या हो गया, हमें नोटिस देने के वास्ते क्या भी करना रहे तो उनके लीगल हेड्स को देना, कौन है कौन नहीं है, कानूनी दायरे के अंदर हम लोगों को ये देना पड़े। तो इस हिसाब से कॉलम नंबर 11 अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स को लेकर यहाँ तक ये मामला आया। क्या किसी के दूसरों के ज़मीना दाल लेने का सवाल पैदा नहीं होता है। हमारे जो वफ़ मिनिस्टर हैं ज़मीर साहब जो हैं, वफ़ अदालत करने का मकसद क्या था, ये जो 85 से लेकर 2024 ऑलमोस्ट 40 साल से जो अपडेटिंग का मामला जो पेंडिंग हो रहा है, इसे मामले को सॉल्व करने के वास्ते, स्पीड अप करने के वास्ते वफ़ अदालतें करना शुरू करें। अब सवाल इसमें फार्मर्स की ज़मीन लेने का कहाँ से आया, नहीं समझ में आता मुझे। अब रही बात क्या, हमारे पास जो इशू है उस इशू को हम लोग कैसा ऐसे प्रॉपर्टीज जो हमें हमारे अपडेट कर सकते हैं, बस इतनी बात में बोलने की कोशिश। इसमें ये जो वफ़ अदालत करके ये फार्मर्स का ये ले ले को आए, वो ले ले को आए, इनकी ज़मीन डाल ले रहे, उनकी ज़मीन डाल ले रहे, ये सब बेकार बातें हैं। जो ज़मीन हमारी है वो ज़मीन में अब इतने साल से कौन मस्जिद देवल बन लिया, कौन टेंपल बन लिया, कौन क्या की बन लिया, अब लेका को मीडिया के सामने ले लेका को टेंपल ಆಸ್ತಿಗಳು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ। ನಾನು ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಕುಲಕುಂಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ। ನಾನು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ತಾವು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಬಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಫಿನ ವಿಚಾರಣೆದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಜಮೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿರೋದು ಏನು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು, ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗೂ ಕೂಲಕುಂಚವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। अस्सलाम वालेकुम। ये कितने प्रॉपर्टी को नोटिस दी गई थी जिसको लेके हंगामा हुआ है साहब? ये कहाँ की प्रॉपर्टी है? देखो ऐसा है, एक इशू कहाँ की बीजापुर में हुआ बोल को, अब बीजापुर का मामला अपनी जगह, कितने ज़मीना है वहाँ पर क्या है, ये हमारे वहाँ के वफ़ ऑफिसर्स हो चाहे हमारे सीईओ है, ये इसका ब्रीफिंग क्लियर से देना है। सवाल में आज वक्फ बोर्ड में भी जाना पड़ा, मैंने इस बात को मैं भी पूछा कि बीजापुर का मैटर में क्या इशू बोल को, लेकिन उन्होंने पूरा तहकीकात कर को कितने नोटिस सबको देखो, गवर्नमेंट से जो डायरेक्शंस आखो है उस डायरेक्शन के चलते सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो जहाँ हम नोटिस है, मेरे ख्याल से ये मैटर अब एक जितना भी गवर्नमेंट के लेवल में ये कब इंफॉर्मेशन मिलता इसके हिसाब से बाहर आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा क्या भी नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने सिर्फ इस नोटिस को रोक दिया, बैक ले लिया ऑर्डर्स को, पूरे रोक लगा दी उस पर? ये बोल कानूनी तौर पर सही है तो क्यों रोक लगाया उसको? नहीं, अगर कानूनी तौर पर अगर ये इशू अब उठा है तो इशू पहले भी उठ सकता था, 1985 से आज तक भी उठ सकता था, लेकिन इसके पीछे क्या राज है, इसे डैमेज किसे हो रहा है, पार्टियों को क्या बेनिफिट मिल रहा है वो अपनी जगह से ही, लेकिन कम्युनिटी को कितना डैमेज हो रहा है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मेरी पार्टी बीजेपी, मैं अभी ज्वाइन नहीं किया, फिर भी मैं अपनी बीजेपी लीडरों से एक बात बोलना चाहूँगा कि आप जब भी इल्ज़ाम लगाएंगे इस मैटर को, आप क्लियर कट इन्फॉर्मेशन लेके बात करने में बेहतर होगा। मैं अपनी बात रखने की कोशिश। आज बम्बई भी जो है वो वक्फ प्रोटेक्शन, वक्फ को बचाने, प्रॉपर्टी को बचाने की बात करते थे। एक वीडियो मैं देखा उनका, जो उसमें बसवराज बोम्मई साहब हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने अनवर मनपाड़ी की रिपोर्ट को चलते ये स्टेटमेंट दिया बोल के, लेकिन उन्हीं के पीरियड में एक सर्कुलर जारी हुआ, रेवेन्यू सर्कुलर, जिसमें 1 साल की मोहलत दी गई। ये जो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर 1 ईयर की मोहलत दी गई। इसमें जो लैंड जो कल्टीवेशन कॉलम है उन्हें अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। अब वैसे सूरत में हमारे वक्फ बोर्ड से कौन सी भी उसका ये नहीं करें, हम ऑब्जेक्शन नहीं डालें, जो कानून है वो कानून के हिसाब से करें। अब सवाल ये रहा कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, एक्स चीफ मिनिस्टर बसरा, हमारे पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे, इनसे मेरा एक सवाल था कि आपने जो स्टेटमेंट दिया, क्या वो जो रेवेन्यू अथॉरिटी का जो तुमने ये एक सर्कुलर जारी किया था 2022 में, शायद मेरे पास उसका पेपर नहीं है, लेकिन वो सर्कुलर इस वास्ते दिया था या तो फिर अनवर मनपाड़ी साहब के रिपोर्ट पे दिया था? यानी दोनों पे अगर बात कर लें तो वक्फ की प्रॉपर्टी बचाना तय है। आपने जो बोला कि वक्फ बोर्ड को बचाना, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए आप पूरी कोशिश करो, उसी कोशिश में तो हमारी कम्युनिटी लगी हुई है, बस इससे ज़्यादा क्या भी नहीं। अब क्या करना चाहिए बोर्ड को, चूंकि गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है, जिसकी वजह से जो
ट्रांसफर होना है खाते और सारी चीजें रुक गई हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, अब जो जिस हालात से माहौल को देखा जा रहा है, उस माहौल को समझते हुए रोक लगाना सही था, और इसके हिसाब से अब क्लियर कट इन्फॉर्मेशन लेके एक सही मानों में गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट से ज़्यादा वक्फ बोर्ड की जो अथॉरिटीज़ हैं इनका एक रिप्रेजेंटेशन, इनका जो सबमिशन है, ये इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ एज़ पर कानून। एक टास्क फोर्स कमेटी बनती है, आपको मालूम होना चाहिए कि एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई गई गवर्नमेंट के दायरे में, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, चेयरमैन, एसपी और जुडिशनल एसपी, तहसीलदार सब उसमें आते हैं। ये जहाँ जो भी ऐसा मामला आता है तो इनके ये टास्क फोर्स को इंचार्ज दी गई है, मैंने पावर दिया गया है, बस इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं हमें। सब सारा काम जो भी चल रहा है गवर्नमेंट के दायरे में काम चल रहा है। यूं मान के चलिए, मुसलमाना की जितनी, मुस्लिम्स की जितनी प्रॉपर्टीज है, इसके ऊपर सारा कस्टडियन गवर्नमेंट है, हम तो सिर्फ मैनेजर है। ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ತಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ, 1 ಫುಟ್ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಯಾವುದೋ ದರ್ಗಾಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಜುಮನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈದ್ಗಾಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಯಾವ 1 ಇಂಚು ಜಮೀನು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಆಫೀಸು ಸಹ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು? 27 ನವೆಂಬರು 2024, ಇನ್ನೂ 15 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರೋ ಯಾರು? ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ತಾವು. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರು, ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ರೈತರ ಜಮೀನು ವಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಾವು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಲು ಒಂದ್ಸತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಲು, ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಬಂದು ಸುಧಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಓಂಕರ್, ಆಯಮ್ಮ ಜಡ್ಜು. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜು, ಅವ್ರ ಜಡ್ಜು. ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಟಿಯಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ್ ಸೋಮ ತಲ್ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತೀರಿ? ಇವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜು. ಇವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಲಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ IAS ಆಫೀಸರು, IPS KS ಆಫೀಸರು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಈಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೀರ್ ಅನೀಸ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿಯಾಸ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ARC ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ 2 ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17 ಕೇಸಸ್.
ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 904 ಕೇಸಸ್, ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಸೇರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸಸ್ 1341 ಕೇಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 5,000 ಎಕರೆ ಬಗ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ? 5,000 ಎಕರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1383 ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಜರಾಯಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಜರಾಯಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. 1974 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ವೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ವೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೋಟಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ನಮ್ಮ 1964 ಇಂದ 74ವರೆಗೆ, 1962 ನಿಂದ 74ವರೆಗೆ 35,000 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತೆ 78 ಇಂದ 2002ವರೆಗೆ ಅನದರ್ 11,000 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ 47,000 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರೋ, ಮಾಡಿದ್ಯಾರೋ, ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಯಾರೋ? ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸರ್ಕಾರದ ಗಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಯಾವ ಬರ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದು ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೂ. ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆನೂ ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 1,28,000 ಎಕರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು? ಕೇವಲ 20,400 ಎಕರೆ. ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ? 1,08,000 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕರೆ ಜಾಗ. ಇನಾಮ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದರೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 17,000 ಎಕರ್ಸ್ ಇದೆ. 17,000 ಎಕರೆ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇನಾಮ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಅದಾಲತ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ, ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ನಮೂದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ, ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಖಾತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಆ ರೀತಿ ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದಾಲತ್. ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಸಿ ಅದು ಕರೆಯುವಾಗ ಕೇವಲ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ MLAs ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ MLAs ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ವಕ್ಫ್ ಅದಾಲತ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕೇವಲ ಇವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರು ಇವರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದಾಲತ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ತಾವು ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಅನುಮಾನಗಳು ಯಾಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ತಾವು ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಆಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಗುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಜಾಬ್ ಅಂತೂ ಬರ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ತ್ರಿಬಲ್ ತಲಾಕ್ ಅಂತೂ ಬರ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಲಾಲ್ ಅಂತೂ ಬರ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ಅಜಾನ್ ಅಂತೂ ಬರ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ಗೌಹತ್ಯೆ ಅಂತೂ ಬರ್ತೀರಾ. ಒಂದ್ಸತಿ ಗೌಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಯಾವ ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಗೌಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿನ 5 ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೋಲ್ವರ್ಕರ್ ಏನಂತಾರೆ, ನಾವು ಸಂವಿಧಾನನ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಈ ಇಶ್ಯೂನ ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ದು, ನಾವು ಜಮೀರ್ ಸಾಹೇಬರೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಇದು ಯಾವುದೋ ಹಾವೇರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ನಾನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮನೆಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು SP ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ SP ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ಅದು ನಿಜ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನಿಜ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು FIR ಕೊಡಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೋಮೋಟು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು SP ಅವರು. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂಜಾರು, ನಿಮಗೂ SP ಗೊತ್ತು, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕರೆಸಿ, ಯಾರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ರಿ ತಾವು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕೇಳಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ, ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಕಾರಣ ಏನು? ಆ ಒಂದು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಏನಿದೆ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಅಂತೂ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ ಆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅಂಜುಮನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಇದು ಭಜನಾ ಮಂದಿರನೂ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಡ್ದು ಆಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದ್ರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ 224 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇದಾವೆ. 224 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ಜನನಿಂದ ಹಿಡಿದು 1,50,000 ಜನವರೆಗೂ ಓಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರದ್ದು. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವ? ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು JDS ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾರು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ತಾವು ಈ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಮಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ.
ಏನ್ ನಾವು ಈ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ದೇಶ- ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಯಾರು? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ನಾನು ಈಡಾಗಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಡಾಗಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು, ನಮ್ಮ ತಾತ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿದೆ ಈ ಜಲದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಗಿದೆ. ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋರು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೂ ಇದೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ತರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗುವಂತೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೆ ರೈತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರೋದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ. ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಸರ್. ಇದರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ 21,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ವಫ್ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಘೋಷಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಯಾವುದು 21,000 ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, 21,000 ಬೇಡ, 1,000 ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ 101 ಆಸ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿ, ಇಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಅಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾವು ಅಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ 21,000 ಅಲ್ಲ 21,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 21,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಪಾನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಖಾತಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, RTC ಆಗಲಿ, ಮುಟೇಶನ್ ಆಗಲಿ, ಇದು ಯಾರು MLA ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಿದ್ಯಾ? ಆ ಅಧಿಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಿದ್ಯಾ? ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರು, ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನ್ದಾರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ, ಅವ್ರದ್ದೇನಾದ್ರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿನೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು DCಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದಾದೊಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ರುದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾವೇರಿದ ಒಂದು ರೈತರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಒಂದು X ಅಲ್ಲಿ, ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಕಾರಣ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರು, ಸೂಪ್ರಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು? ಆ ಸರ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 8 ಎಕರೆ ಇತ್ತು, 4 ಎಕರೆ ಬಂದು ರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಆಸ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಎಕರೆ ಬಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು 4 ಎಕರೆ. ಈ 4 ಎಕರೆ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್ಟಿಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು, ICIC ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಪಂಚನಾಮ ಆಯಿತು. ಪಂಚನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಹಿಮ್ ವೆನ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದ ಟ್ರೂತ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವು
ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸುಧಾಕರ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಮ್ ನಾನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ರೈಟ್, ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಕೇಳಿ, ಆಸ್ ಎ ಅಪೋಸಿಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ರೈಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಯಿತು, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ತಗೊಳ್ಳು ಆಚೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಅದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅನ್ನೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ JPCಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇದು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಮಿಟಿ ತಾವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಏನೋ ಅದು ಹೌಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ಚೇರ್ಮನ್ ಹೋಗ್ತಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಸರ್? ಸರಿ, ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕೇವಲ ಚೇರ್ಮನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಅವಾಗ 3 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು, ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. JPC ಚೇರ್ಮನ್ ವಿಸಿಟೆಡ್, ರೈತರೆಲ್ಲ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು, ಹೀಗಾಯ್ತು ಹಾಗಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಓ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟಿವಿ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರಾಗಿ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ನಾವು. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟರು, 3 ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ತು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಸಹ ಇದು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಿಡ್ರಿ, ರಾಜ್ಯನ ಕಟ್ಟಣ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.